таваллути Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабари 17 октябр ин мавзӯъҳоро дорем. аз гармо ба зимистон барфи ғофилгирона дар Файзобод боғдоронро аз ҳосили мева ва сокинонро аз нерӯи барқ маҳрум кард. мева талафот ёфт, баъд шикаст бисёр дарахтҳо шикастанд. бо хоҷагиҳо дар ин симои барқ канда шуд. пулро бегона накунед. ҳукумати Тоҷикистон аз тоҷикони бурунмарзӣ даъват кард, ки дар сармоягузории иқтисодии кишвар фаъолтар бошанд. албатта нақши диаспора дар сармоягузории минтақаҳои озод ҳастанд, вале мутаассифона ночизанд. зиндагии муҳтоҷи хокистар кардааст. рӯзгори сангини як зан бо 6 фарзанд дар вагони бебому дар. на ҷое барои рафтан ва на шароите барои мондан. шиним ёра нигаҳ кунам, кор накунам, ай куҷо мехӯрам мисол. ёра монамрам нашава. мен намедонам чӣ кор кунам. дар Тоҷикистон тӯли 2 рӯзи ахир ҳавои номусоид ҳукмфармост. дирӯз дар баъзе ноҳияҳои кишвар борон ба барфи тар табдил ёфт. барфрезии ғайримунтазира сокинони маноқитиқи Тоҷикистонро, ки ба зимистон омода набуданд, ғофилгир кард. субҳи имрӯз ба Радиои Суфӣ ва Зарангези Наврӯшо ба ноҳияи Файзобод рафтанд ва мегӯянд баландии барф дар он ҷо тақрибан 30 сантиметр аст. барфрезии шадиди ду шабонарӯзи ахир сокинони чанд деҳаи ноҳияи Файзободро ғофилгир кард. барфи ғайримунтазира ҳосили дарахту киштзори сокинони ҷамоатҳои Қалаи Дашт, Мискинобод ва чанд деҳи дигарро ба хатари нобудшавӣ рӯбарӯ кардааст. танҳо дар ин хоҷагии назди ҳавлигӣ ҳудуди 200 дарахти себ аст ва тавре шумо мебинед аксар дарахтон инҷо шикастаанд ва себҳо ҳам талаф дидаанд. боғдорон мегӯянд аз ин ҳосил дигар умеди зиёд надоранд. ҳар сол аз ин дарахтон соҳиби хоҷагӣ ҳудудан 20 тонн ҳосил мегирифт ва тақрибан то 80 000 сомон даромад медиданд. аммо имсол мегӯянд аз ин ҳосил умед надоранд. сокинони ҷамоатҳое ки дар ноҳияи Файзобод зери барфрезии шадид қарор гирифтанд, маъмулан боғпарваранд ва он ҳам боғи меваи лазизи себ аст. аммо барфрезӣ шумори зиёди дарахтонро шикаста, ҳосили теъдодеро ба замин андохтааст. боғпарварони Файзобод тақрибан 10 рӯзи пеш ҷамъоварии ҳосилро шурӯъ кардаанд. ҳанӯз ҳудудан 50% ҳосилро ҷамъоварӣ накардаанд. шахсан ёд надорем ки ҳодиса шидагӣ бошад. ман раиси хоҷагӣ Раҳимов Насрулло қариб ки як 40-50 тонн себуш ночинда монд, ҳама таги барф монд. беғар за инам картошкаҳо мана замин ба ҳозир вай кинедагар ҳама таги барф ба, нахр таги барф, капуст таги барф ба. ҳамин маҳалла ҳама зарар дидагиай. ман ҳамин шахсан ин хоҷагӣ манай назди ҳавлигим. ман тахмин ба нархи бозорӣ агар гап занам 50-60 ҳазор сомонӣ зарар дид. бар изофаи он ки ҳосили ҳанӯз ҷамъоварӣ нашудаи себ зери барф мондааст, боғпарварон ҳосили ҷамъоваришударо натавонистанд ки аз сари замин ба амборҳо кашонанд. ба қавли онҳо дар сурати сард шудани ҳаво шабонат ки ин ҳосил низ талаф мешавад. ҳамҷа мо чиндем рехтем ки борон сар кард, хостем ки халта карда мебурем, ки борон сар кард салафан овардем, я 15 тонн себ айдам ҷа. ба болош кашидем, гуфтем ки борон бас намегирем ки барф зада. маҳкам шидем, химодем 2 рӯз ина барф бурдеса. кишоварзон мегӯянд танҳо дар ҷамоати Қалаи Дашт тақрибан 2000 тонна ҳосили меваи себ дар дарахтон зери барф мондааст. аммо аз ҳосили зироатҳое ки дар заминҳо мондааст, кишоварзони ин деҳоти Файзобод умеди худро кандаанд. ин ҳамин замине ки шумо истодагӣ навор гирифтодем, зиёда 1 гектар замини картошка аст. ин тарафаш нахтаи. ин ҳамин картошка полностью дар таи барф мондагӣ, ҳоз ягон гар ҳосил ҷамъӣ нест дар инҷа. дигар ин замин ҳосил гирифта мешавад ё намешавад номаълум, барое ки ин баъди барф бо лой мешавад, борон мешавад. мумкин тамоман ҳам ҳосила ҷамъоварӣ карда натонам ёдам. бар изофаи зиён ба кишоварзон, барфрезии инфрасохтори чанд деҳаи ҷамоати Қалаи Даштро низ хароб кардааст. сокинон тақрибан 3 шабонарӯз бебарқанд. ҳанӯз имконият барои буридани дарахтони болои хатҳои барқ фароҳам нашудааст, зеро роҳҳо низ дар ин деҳоти кӯҳистонӣ дар ҳоли мушкилгузар қарор дорад.
هنوز زیان برفریزی شدید در چند دهه فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستانی بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیرباریش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند. اگر شما مؤجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه‌ای که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقامداران تاجیکستان به تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مؤجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظررس نمی‌داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشورف موضوع را شرح می‌دهد. مقامات گفتند بین دولت و جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است. البته نقش دیاسپورا در سرمایه‌گذاری منطقه‌های آزاد هستند، ولی ما متأسفانه ناچیزند. تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرقیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت‌های آن کار و فعالیت می‌برند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت‌ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می‌خواهد یک صندوق جدید سرمایه‌گذاری باز کند و آن را یک تلاش دیگر برای جلب سرمایه‌گذاران برون مرزی تاجیک می‌حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی نیتی تأسیس آن را بیان کردند. مؤسس این صندوق جمعیت‌های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می‌کند. با وجود تلاش‌های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه‌گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات‌های بین‌المللی انتقاد می‌شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان میگویند اقتدار سرمایه‌گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند. امتیازها و خوری‌ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است. همین وخوری شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فایز بلند قرض بانک‌ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل‌های نآمدن سرمایه‌گذاران به تاجیکستان است. مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بیسوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود باری وزنی زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر بر روی خانواده‌های کم بضاعت بسته است. حالا اعضای عائله بجز از خبگان بدون عادی‌ترین شرایط زیست جایی برای رفتن ندارند. زرانگیز نوروشو و امردین اولیموف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند. این روز از خانه برآمدم، با بری باران بود نرفتیم، هیچ نداشتیم. ما تاش لبکه میریم، این روز نرفتیم. اما جا اونلای میشه مکتب درآمدن نمیمونن، جنگ میکنن که اما تا اونلای بری توزک نبا بیایی. 4 پای افضل برای 6 نفر، دسترخوانی خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیمخانه سپارد. میداند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما میگوید چاره جز این ندارد. محمد جانش 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یاسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16.
2.5 سال شد بیامدم در کوچه خودم 6 تا فرزند. падари хонавода 3 соли пеш онҳоро тарк кардааст. тобистонро дар дашту теппа мегузаронанд. бо сард шудани ҳаво ба ин вагони оҳанин дар як деҳи ҳисор бармегарданд. ای پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا بیتی تبرکلوز میشه همون خنک. من میخوام که مثال آینده فرزندم یگون چشن. چیکار کنم؟ زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند. مادر هسته ما قبول کردن نمیتونیم. خیلی من مادرم. یک خود مثال شینی میارن نگاه کنم کار نکنم ایکی جو میخرم مثال یارا مانم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم. مدینه 13 ساله فرزند دوم این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیمخانه دادن آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیمخانه معلوماتی زیاد ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است. به چند زغمش نک مجبوریم که بره برای خوندن. چون میگه که شما بره با من خبرگیریتون میرم. زهرا 33 ساله است، مکتب نخوانده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیت کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند. کدوم مادر ای فرزند رو گردونه یگان مادر هیچ محل ای فرزند اختیار نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه‌های مختلف این کشور ده‌ها زنان و دختران جبر و ستم می‌بینند. اما این ظهورات تنها خاص خانواده‌های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرقیزستان هم داغ باقی می‌ماند. تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم در همین باره است. این دختر 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش 3 جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند. حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود. دختر این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند. اما نطقش مشکل دارد. بگاهی همون روز او به اپاش اسمس نوشت که 3 جوان او را از خانه بیرون برآوردند. با ماشین سوار کرده و به کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند. مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند. و بانک‌های تاجیکستان حق پیدا کردند که به اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمان‌های قرضه‌ای امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمدزاد رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی می‌کرد گفت که از این به بعد گرو قرضگیرنده‌ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته می‌شود و نحوه فروش این اموال ساده کرده می‌شود. سال‌های اخیر بانک‌های تاجیکستان در پی واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش‌های از این بیشتر را پیدا کنید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.